नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज डिसेम्बर 1 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। आज नुआ मास आरंभ होगा सहित देश और राज्य में अनेक नियम परिवर्तन होइचे। छात्र छात्री मानक पई अनेक गुरुत्वपूर्ण सूचना आसीचे। यह सहित किछि नुआ योजना मध्य राज्य में लागू होइचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, पुणी बढ़िला मध्याह्न भोजनर मूल्य। पुणी थरे राज्य सरकार मध्याह्न भोजनर खर्च वृद्धि करिसंती। प्राथमिक पिलामानंक पई मध्याह्न भोजन पई खर्च कराजिबो 7 टंका 64 पैसा। तेबे पूर्वरु यह 5 टंका 90 पैसा खर्च हेउथिला। तेबे जदि मूल्य को देखिबा तेबे 2 टंका वृद्धि पाइचे मध्याह्न भोजनर मूल्य। सेहिपरि उच्च प्राथमिक पिलामानंक पई खर्च कराजिबो 10 टंका 94 पैसा। पूर्वरु यह 8 टंका 82 पैसा खर्च करा जाउथिला। डिसेम्बर 1 तारिखरु एही नुआ मध्याह्न भोजनर खर्च दाम लागू कराजिबो। पूर्वर राज्य सरकार 1 टंका वृद्धि करथिले, एबे 2 टंका लेखा वृद्धि करा जाइछि। सूचना अनुसार राज्यर प्रथम श्रेणी रो अष्टम श्रेणी पर्यंत 43 लाख छात्र छात्री मध्याह्न भोजन खाउछंती। परवर्ती खबर, पश्चिम बंग को ओडिशा मागिबनी आलू। एबे पश्चिम बंग को आउ ओडिशा मागिबनी आलू। पश्चिम बंग सीमांत अंचल रे ओडिशा आलू गाड़ी को पश्चिम बंग सरकार अटकाइबा परे एभली किछि मतामत देइचंती एवं वर्षिचंती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। से कहिचंती पश्चिम बंगरू आउ आलू आसीबो नाही, आमे तांको मागिबो नाही, आमे मागी खिया नुहे। केवल पश्चिम बंगरे आलू नाही, आलू उत्तर प्रदेश रो मध्य अछि एवं ओडिशा को आसीबो। तबे उत्तर प्रदेश रे मात्र आलू रो दाम 22 टंका अछि एवं गाड़ी भड़ा 4 टंका लागिबो। 24 टंका रे ओडिशा रो लोक माने आलू पाई परिबे। अन्यपटे चढ़ा दर रे आलू बिकिले कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली से कहिचंती। परवर्ती खबर, 2027 रु राज्य रे गड़िबो मेट्रो ट्रेन। भुवनेश्वर मेट्रो ट्रेन प्रकल्प प्रथम पर्याय काम 2027 डिसेम्बर सुधा शेष हेबो। तेबे प्रथमे 26 किलोमीटर मध्य रे मेट्रो ट्रेन चलाचल करिबो। आरंभरु लोकमानंकु 13 टी ट्रेन रे एही सेवा मिलिबो। तेबे प्रत्येक ट्रेन रे 3 टी लेखा कोच रहिबो। मेट्रो ट्रेन को नै समीक्षा परे भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी गणमाध्यम को ए नै सूचना दैचंती। पूर्वरु भुवनेश्वर मेट्रो रेल कर्तृपक्ष कहिचंती जे 2027 सुधा सरीजिबो राज्य रे मेट्रो ट्रेन र काम। परवर्ती खबर, एणिकी शनिवार हेबनी सकाळुआ आउ स्कूल जाउथिबा छात्र छात्री मानक पई बड़ खबर। एणिकी शनिवार दिन हेबनी आउ सकाळुआ स्कूल। कोरापुट जिल्ला रे शनिवार दिन आउ हेबनी सकाळुआ स्कूल। शीत को दृष्टि रखी जिला प्रशासन एही निष्पत्ति ग्रहण करिछि। शनिवार दिन सकाळ 10 टारू स्कूल खोलिबो एवं दिन 1 पर्यंत स्कूल चलिबो। एही नियम केवल कोरापुट जिल्ला रे ही लागू करा जाइछि। परवर्ती खबर, आज ठारू कोणार्क महोत्सव। आज ठारू आरंभ हेउछि 35तम कोणार्क महोत्सव। डिसेम्बर 1 तारिख ठारू डिसेम्बर 5 तारिख पर्यंत एही मुक्ताकाश रंगमंच कोणार्क ठारे अनुष्ठित हेबाकु जाउछि। ओडिशा सरकारंकर पर्यटन विभाग, ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग, ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी पक्षरु 5 दिन धरी कोणार्क महोत्सव आरंभ करा जिवो। तेबे प्रत्येक दिन संध्यारे ओडिसी, कथक, मणिपुरी एपरी कुचिपुड़ी इत्यादि शास्त्रीय संगीत नृत्य परिवेषण करा जिवो। परवर्ती खबर, फॉर्म पूरण तारीख बढ़िला। आसंता फेब्रुआरी मास 18 तारिख रु उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु जुक्त 2 र कला विज्ञान वाणिज्य धंदामूलक शिक्षा पाठ्यक्रम नियमित एवं पूर्व नियमित अर्थात एक्स रेगुलार रो थियोरी परीक्षा आरंभ करा जिवो। तबे यह पूर्वरु नवेम्बर 25 तारिख पर्यंत जुक्त 2 फॉर्म पूरण अवधि थिला। एबे यह को वृद्धि करा जाइछि। डिसेम्बर 5 तारिख पर्यंत एही अवधि को वृद्धि करा जाइछि। विभिन्न कनिष्ठ महाविद्यालय पक्षरु अनुरोध करा जिबा परे एबे एही अवधि को वृद्धि करा जाइछि। छात्र छात्री माने फेब्रुआरी 18 तारिख रु परीक्षा देबे। परवर्ती खबर, पिला माननको ए पर्यंत मिलिलानी स्कूल यूनिफॉर्म। सरकार बदलिबा परे अलोड़ा होई पडिचंती सरकारी विद्यालयर छात्र छात्री। शिक्षा वर्ष सरीबाकु बसिलाणी हेले पिला माननको ए पर्यंत मिली पारिलानी यूनिफॉर्म। पूर्व सरकार समय रे अगस्त मासरे पिला माननको यूनिफॉर्म मिलुथिला। हेले बीजेपी सरकार स्कूल ड्रेस रो रंग बदलाई देले, किंतु ए पर्यंत पिला माननको यूनिफॉर्म देले नाही।
ଫଳରେ ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4 ଡିସେମ୍ବରରେ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ନୌସେନା ଦିବସ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍। ପୁରୀରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ପୁରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ 4 ତାରିଖରେ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। କେହି ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ପୋଲିସ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ନୀତିଶ ଅଗ୍ରୱାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଜୟପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସବୁଦିନିଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍। ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବିମାନ ସେବା। ଏଣିକି ସବୁଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟପୁରକୁ ଚଳାଚଳ କରିବ 2ଟି ବିମାନ। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 1 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 6:55ରେ ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:55ରେ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଛାଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ସକାଳ 8:55ରେ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 3:15ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଡ଼ିବ ଜୟପୁରକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୋଲିଲା ନୂଆ ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନୂଆ ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଏହି 20 ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସହିତ ଏହି ନୂଆ ବେଡ୍ରେ ଏଣିକି ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଗ୍ଲୁକୋମା ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ସହଜ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଶନିବାର ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ନକ୍ସଲ ସଂଖ୍ୟା। ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନକ୍ସଲଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ 60ରୁ 70 ନକ୍ସଲ ବୁଲୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ନକ୍ସଲଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 6ରୁ 7 ରହିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ନକ୍ସଲ ପ୍ରାୟତଃ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର କ୍ୟାଡର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ। 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ମାସ ପରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ମାତ୍ର ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମା ହୋଇଗଲେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାପା ମା କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଛୁଆର ବାପା କିଏ ଏନେଇ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକ୍ଟି ଦେଉଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷାଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇଛି କହିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତ ଆଇନ ଏବଂ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 3ଟି ଖରାପ ତତ୍ତ୍ୱ କଂଗ୍ରେସଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଦେଶ ବିରୋଧୀ, ବିକାଶ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଲୋକ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସର ସତ୍ତା ହଜୁଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷାଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇ କୋମାରେ ଅଛି। ଏବେ ଏକ ପାଦ ଚାଲିବା ସମର୍ଥ ହେଉନି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ। କିନ୍ତୁ ସାଥୀ ଦଳ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଲିଠାରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଠାରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ରବିବାର ଦିନଠାରୁ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବିଡିଓ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ରଥ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ରେ 25ଟି କଟେଜ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ 5ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଟେଜ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ରବିବାର ଠାରୁ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବୁଲି ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବା ସହିତ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ରାତିର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀ ପାଇବେ ଟଙ୍କା। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକିବାର 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ
ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 5ରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନୂଆ ସରକାର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଏକ ସପ୍ତାହ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କସରତ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶନିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟର ନୂଆ ସରକାର ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବନି ଓଟିପି। ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀର ବଢ଼ିବ ଟେନସନ, ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ବା ଓଟିପି। ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଶେଷ ହୋଇଛି ଡେଡଲାଇନ୍। ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଓଟିପିକୁ ନେଇ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ନୂଆ ନିୟମ। ଟ୍ରାଏ ଆଣିଛି ନୂଆ ନିୟମ। ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ଆଉ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଆଉ ଆସିବନି ଓଟିପି। ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ୍ ଏହା ସହିତ ଭିଆଇ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଏ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନକଲି ଓଟିପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ପାମ୍ ମେସେଜକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ବଦଳିଲା ଅନେକ ନିୟମ। ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଅନେକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରାଏ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଓଟିପିକୁ ନେଇ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଗଲା। ସେହିପରି ଆଜିଠାରୁ ଏସବିଆଇ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି କି ଏସବିଆଇ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡିଜିଟାଲ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବୋନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବା ରିୱାର୍ଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଜିଠାରୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମୋଟ 17 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପଡ଼ୁଛି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା। ଜାନୁଆରୀ 13ରୁ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଏହି ମେଳା ଆୟୋଜନ ହେବ। ତେବେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଦୁନିଆର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିବେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସମେତ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ। ତେବେ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ମେଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1000 ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପାଖାପାଖି 1225ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଙ୍ଗାମାରେ ଧୋଇଗଲା ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ। ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଧୋଇଯାଇଛି। ଆଦାନୀ ମଣିପୁର ଏବଂ ସମଲ ହିଂସା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ ପ୍ରବଳ ହୋହାଲ୍ଲା ହଟ୍ଟଗୋଳ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପାଇଁ ଆଜିର ଉଭୟ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଗୃହକୁ ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ପାକିସ୍ତାନ। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ତେବେ ଶାହାଜାଏବ ଖାନଙ୍କ ଶତକ ବଳରେ ପାକିସ୍ତାନ 43 ରନରେ ଭାରତକୁ ହରାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 281 ରନ୍ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ଶାହାଜାଏବ 147 ବଲ୍ରୁ 159 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ ମାତ୍ର 238 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ଭାରତ 43 ରନ୍ରେ ବାଜି ହାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲରେ ରାଜି ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ରଖିଲା 2ଟି ସର୍ତ୍ତ। ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫିର ଆୟୋଜନର ଅଧିକାର ପାକିସ୍ତାନକୁ ମିଳିଛି। ମାତ୍ର ଭେନ୍ୟୁ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ସୂଚୀକୁ ନେଇ ଏବେ ଲାଗି ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଭାରତ ଯିବ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଛି। ଏନେଇ ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ 2ଟି ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲା ଆଇସିସି। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛି, ମାତ୍ର 2ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ରଖାଯାଉ। ଯଦି ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ନ ପହଞ୍ଚେ ତେବେ ଲାହୋରରେ ଟାଇଟଲ ମୁକାବିଲା ରଖାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳାଯିବ ଭାରତରେ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲରେ ଖେଳାଯାଉ, କାରଣ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବ ନାହିଁ।